हेलो स्टूडेंट्स, उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल यूवीएमएस रिजन वीडियो क्लास को मो क्षीरसिंधु परिवर्त समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम कौन पढ़ा? आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी जियोग्राफी बहीर द्वितीय चैप्टर आउ चैप्टर नाम हूँ भूसंबल। ता सहित यही चैप्टर भितर तुम आसब तुम जल संबल, प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी एवं खनिज शक्ति संबल। जेहेतु यह एक लंबा चैप्टर अटे तेणु आम ताकू दी भाग कर आम पढ़ा। तो लास्ट चैप्टर आम कौन पढ़ी थे? लास्ट चैप्टर आम पढ़ी थे संबल संपर्क एवं संबलर प्रकार भेद, संबल संरक्षण तथा धारणीय विकास पर आम आलोचना करी। बर्तमान देखा भूसंबल कौन आउ आम जीवन में यार आवश्यकता कौन रही एवं यार अन्य कार्यकलाप संपर्क में आम देखा। सर्वप्रथम जिनिस है भूसंबल हो एक गुरुत्वपूर्ण संबल। अच्छा पिला मत कहल भूसंबल कौन अटे आ तुम या विषय कौन जानिछ? चलो प्रथम मुझे तुम मानक एक कहानी कहूँ, तापर आम बुझा भूसंबल कौन अटे। ओडिशार महानदी त्रिकोणभूमि अंचल अवस्थित जगतसिंहपुर जिला एवं जगतसिंहपुर जिले अच्छी सनातन महांती घर। सनातन बापा जड़े क्षुद्र चाषी अटंती, तांकर अल्प किछि जमी अच्छी। अल्प किछि जमी थिले मध्य तांकर से कृषि क्षेत्रटी समतल, मृत्तिका उर्वर एवं जलसेचनर सेठी सुविधा रही। और सनातन बापा पुरातन कृषि प्रणाली अवलंबन करके से जी फसल पाती से तांकर परिवार खर्च तुलेबा सहित सनातन पढ़ा खर्च जमीती सेमती चली जाऊला। तो जिते मैट्रिक पास कला सनातन से देखला जे उच्च शिक्षा ता बापा तापाई खर्च जोगाड़ करें ना, तेणुक पाठ छाड़ी से घरे कौन कर सब चिंतार से थाए। सही समय रे तांको गाँ को कृषि संप्रसारण अधिकारी आसीथिले। तो कृषि संप्रसारण अधिकारी सहित आलोचना करी नूतन कृषि प्रणाली अवलंबन करी चाष कार्य करने से ता बापा को राजी करैला एवं रिहाती दर रे गोटे ट्रैक्टर किणिला। ट्रैक्टर रे निजर जमी को चाष करने सहित अन्य मानकर जमी भड़ारे से चाष कला एवं ट्रैक्टर रे ग्रामर जीतकी भी कृषिजात द्रव्य एवं अन्यान्य आवश्यक द्रव्य को निकटर थिबा बाजार को से परिवहन करिकी ताको बिक्री करिकी बेस 2 पैसा सनातन रोजगार कला। आउ गाँव रे नुआ कोठाघर तैयारी कला एवं आधुनिक जुगर समस्त प्रकार आरामदायक गृह उपकरण व्यवहार करी से अति सुखरे तार जीवन बिताइला। ठीक से यहीपरि घटनाक्रम थर भुवनेश्वर एक आदिवासी मेला अनुष्ठित होता एवं सही आदिवासी मेल धनु माझी नामक जड़े आदिवासी युवक सहित सनातन साक्षात है। तासह कथा सनातन जानिला जे मालकानगिरी एक छोट गाँव रे धनु माझीर घर आउ से अंचलर भूमि पथुरिया एवं उर्वर नुहे। पहाड़ गणाने को पहाच आकार काटी तैयारी करा जाइथिबा छोट छोट कृषि क्षेत्र गुड़िक यांत्रिक चाष अनुपयुक्त थिला। आउ जितेले धर मरुड़ी होता से अंचल जलसेचन कौन सुविधा नथिला। तेणुक चाष काम नथिला समय धनु माझी कौन करुला ना ता बापा सहित से जंगल को जाऊला एवं सेठी विभिन्न प्रकार जंगलजात द्रव्य जेपरिक लाख, झुणा, महू, केन्दुपत्र एहीपरि विभिन्न जिनिस से जंगल संग्रह करुला एवं बापा सहित कांधरे ताकू भार बोहीकी जंगली रास्ता रे दूर हाट को लेकिन बिक्री करुला। तथापि सेमाने निजर परिवार चलाइबा गुजराण मेंटेबा से संघर्ष करुले, भल भाव निजर परिवार को चलई पारु नथिले।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ଆମେ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ସନାତନର ପରିବାର ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ ଧନୁ ମାଝୀର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁଇଟି ପରିବାର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେ ସ୍ଥାନର ମାନେ ଭୂମି ବା ଭୂସମ୍ବଳ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଭୂମି ଅଛି ବା ସେ ଜମି ଅଛି ତାର ଗୁଣ, ତାର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ତୁମର ଉଭୟଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ଯେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ତୁମର ମାଟି ବା ଭୂସମ୍ବଳ। ତ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭୂସମ୍ବଳ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଭୂମି ବା ଆମେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭୂସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜମି ଉର୍ବର ଅଟେ ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଟେ। ଯେତିକି ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଦ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେସବୁ ତୁମର ଭୂସମ୍ବଳରେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା 29% ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ଭୂମି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ 29% ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତୁମର 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ତାପରେ ତୁମର ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏହିପରି 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ କେଉଁଟା ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ ହେଲା ତୁମର ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ଆଉ ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ରାଜ୍ୟ। ତ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଗଲା ତୁମର ଏସିଆ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଟା ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ତୁମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମର 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି এই ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳଭାଗ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ତୁମର ଜଳଭାଗ କେତେ ଅଛି ନା ଶତକଡ଼ା 71% ଜଳଭାଗ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଜଳଭାଗ ତୁଳନାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବି ତୁମର ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ତୁମର ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୁଷିଆର ଉତ୍ତରାଂଶ ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠିକି ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବରଫପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ 29% ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଭୂସମ୍ବଳ କହୁଛୁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭୂସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ।
तो ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଚ୍ଚତା ବା ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂଭାଗକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ନା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। गोटे है तुम पर्वत आ गोटे है मालभूमि एवं आउ गोटे है समतल भूमि। तो पर्वत कहले तुम अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ एवं पर्वत तुम्हें सप्तम श्रेणी में तुम पढ़ी तुम पाखापाखि 300 मीटर अधिक उच्चता विशिष्ट उच्चभूमि जार कि माने शीर्ष अंश जोटा कि तीख थाए भी आकृतिर ताहा कौन कह जाए ना पर्वत बोली कह जाए। तापरे पाखापाखि तुम अल्प उच्च नीच होता विस्तीर्ण पथुरिया अंचल जोटा कि तुम समतल अंचल हठात ऊपर को उठिकी माने टेबुल लैंड पर तुम जो अंचल थाए ऊपर प्राय समतल थाए तुम से उच्चभूमि कौन कह जाए तुम मालभूमि कह जाए। एवं पाखापाखि 300 मीटर कम उच्चता विशिष्ट तुम समान उच्चता विशिष्ट अंचल को कौन कह जाए ना समतल भूमि बोली कह जाए। केते ना 300 मीटर कम उच्चता विशिष्ट तुम जो समान उच्चता विशिष्ट भूमि अच्छी ताको कह जाए समतल भूमि। आमे जदि पर्वत मान कथा को जब देखा ताहले पृथ्वीर बृहत्तम पर्वत तुम रही एशिया महादेश में आउ से पर्वतर नाम कौन हिमालय पर्वत आउ एतिर पृथ्वीर सब उच्चतम श्रृंग तुम एवरेस्ट रही मन अच्छे ना नहीं तुम एवरेस्ट श्रृंगर उच्चता केते 8848 मीटर। यूरोप रे तुम अच्छी आल्पस पर्वत यहाँ है तुम यूरोप मुख्य पर्वत आल्पस। तापर उत्तर अमेरिका आम जो चली जावा तार जो पश्चिम पार्श्व तुम रही रॉकी पर्वत यह पर्वत रॉकी पर्वत तुम रही उत्तर अमेरिका रे। तापर दक्षिण अमेरिकार आंडीज आंडीजटा हूँ तुम मन रख पृथ्वीर दीर्घतम पर्वत सबुठ बेसी लंबा पर्वत होची दीर्घतम पर्वत एंडीज। तापर आफ्रिकार अच्छी एटलास पर्वत एवं ऑस्ट्रेलिया तुम रही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये सब है आम विभिन्न महादेश रे थिबा मुख्य पर्वत गुड़िक। आउ आम जो मालभूमि कथा जब आसवा ताहले तुम मालभूमि तुम आसज एशियार बृहत्तम मालभूमि जोटा कि पृथ्वीर उच्चता मालभूमि कौन तुम तिब्बत जहाँ कि पृथ्वीर छात कह जाए तुम क्यों मालभूमि को तिब्बत मालभूमि को जहाँकि एशिया महादेश रे अच्छी सहित एशिया रे आउ एक मालभूमि रही गोबी। तापर यूरोप स्कैंडिनेविया उत्तर अमेरिकार कानाडियन सील्ड बा कानाडा मालभूमि दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल एवं पाटागोनिया मालभूमि। तापर आफ्रिकार अधिकांश अंचल कहीं तुम्हें जानिछ आफ्रिका को मालभूमि पूर्ण महादेश कह जाए जेहेतु सेठारे बहुत संख्यार मालभूमि रही। एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तुमर आसीज से मालभूमि रही आ भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि जहाँ कि आम डेकान मालभूमि कही था जो चित्र तुम देखिपार यहाँ है भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि जहाँ कि तुम लाभारे सृष्टि होती। तो यहाँ है पृथ्वीर केतोटी मुख्य मालभूमि। आम जदि भारतर जदि आम पर्वत कथा जब आसवा ताहले भारतर ଥିବା मुख्य पर्वत गुड़िक तुम हिमालय आरावली विंध्य पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट पर्वतमाला ये सब है तुम भारतर मुख्य पर्वत। और या भर तुम आरावली जोटा रही सबुठ पुरातन पर्वत हिमालय ठार अधिक पुराना पर्वत अटे भारतर। तो पहाड़ पर्वत जो मालभूमि रे जो उपर स्तर थाए ताहा कौन ना ताहार मृत्तिका स्तर जेहेतु पतला थाए एवं पथुरिया थाए एवं
ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବା ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠିକି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେହି ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏସିଆର ଆସିଯିବ ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ, କାହିଁକିନା ଆମାଜନ ନଦୀ ଅଛି, ତା'ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି, ଏବଂ ପାରାନା ପାରାଗୁଏ, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଏବଂ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଆଉ ଭାରତକୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ତୁମର, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ତା'ର ଉପନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ପଟୁମାଟିରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତୁମର ବିହାର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଯିବ ତା ଭିତରେ। ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ରହିଛି ତୁମର, ତାପରେ କାବେରୀ ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଏବଂ ତୁମର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହୁତ ବହଳ ବା ବହୁତ ମୋଟା ଥାଏ, ଆଉ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉର୍ବର ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଗଲା ଆମର ସମତଳ ଭୂମି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବା ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ବା ତା'ର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ତୁମର ଆସିଯିବ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ତାପରେ ତୁମର ଗମନାଗମନ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବନୀକରଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଆସିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ତାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ତୁମକୁ ମନେକର ଯଦି ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତୁମକୁ ତୁମର ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ଜମି ଲାଗିବ। ତୁମକୁ ଯଦି କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆଉ ସେ କଳକାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତୁମର କାହା ଉପରେ ହେବ ନା ଜମି ଉପରେ ହେବ। ତ ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ତୁମର ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା କିଏ ପୂରଣ କରୁଛି? ଭୂମି ହିଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୂ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ? ତାହା ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମର ଅସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଅସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ରହିବାର ଅଛି, ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜମି ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏତିକି ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ବହୁବିଧ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହି ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ ଯେ ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ଆମେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆମର ସୀମିତ ଜମିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରିଥାଏ। ଦେଖ ଆମକୁ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବି ତୁମେ ତୁମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଛି, କିମ୍ବା ତୁମ ଘର ଭିତରେ ଜମି ଅଛି, ତୁମେ ଚାଷ କର, ତ ତୁମେ କ'ଣ ଚାଷ କରିପାରିବ କି? ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବସ୍ଥା ଦାୟୀ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହା ତୁମର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ତୁମର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଟେ ହେଲା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଯେପରି ଭୂପ୍ରକୃତି। ଭୂପ୍ରକୃତି ମାନେ ତୁମର ସେଠାକାର ଭୂମିର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଅଛି, ସେଠାରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପର୍ବତ ଅଛି ନା ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ଯଦି ପର୍ବତ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଲୋକ ଯାଇକି ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନେକର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରିପଟେ ତୁମର ବରଫ ଢାଙ୍କିକି ରହିଛି, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ କି? ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯିବ ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୃତ୍ତିକା। ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ତୁମର ଯେପରିକି କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କପା ଚାଷ ପାଇଁ। ମନେକର ଯଦି ପଟୁ ଏବଂ ଦୋରସା ମାଟି ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତୁମର ଜଳବାୟୁ। କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତୁମର ଜଳବାୟୁ। ତ ଜଳବାୟୁ କିପରି ତୁମର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଭୂପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଧରିନିଅ ତୁମେ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଆମେ ଗହମ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କୃଷିର କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ବେଳେ, କାହିଁକିନା ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାରର ଚାଷ ହେବ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ କଥା ଆମେ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କାରଣ କୃଷି ସହିତ ଭୂସମ୍ବଳର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଠାରେ ତୁମର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା ରହିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲଗା ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିପରି? ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ
କରିଥାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଜଳର ସୁଲଭତା, ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଜଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୁମର ବର୍ଷ ସାରା ତୁମର ଚିରସ୍ରୋତା, ତ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଅଛି, ତ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆରାମରେ ତୁମର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଠି ତୁମର ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠି ରହିକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବିପରୀତରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତୁମର ସାହାରା ମରୁଭୂମିକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବା କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଅଛନ୍ତି, ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ତୁମର ଜଳର ପରିମାଣ ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଠାରେ ତୁମର ମାନେ ତ ବାଲି ଉପରେ କିମ୍ବା ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତୁମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ ଯାହାକି ତୁମର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ ନା ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକି ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିବ, ହୁଏତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁମର ଯେମିତିକି ତୁମର କଳକାରଖାନା ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଏସବୁ ତୁମର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତ ଧରିନିଅ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମନେକର କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜମି ଥିବ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକା ପରି ତୁମର କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ମହାଦେଶରେ ଅଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକାଶର ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରକ ହୋଇପାରିବ ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଶୈଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ହେଉ। ତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ବୈଷୟିକ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମିକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଭଲ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା କରିପାରୁଥିବେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ହୁଏତ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ସେମାନେ କିପରି ଭୂମିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆମେ ଯଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆମେ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ତୁମର ସେମାନେ କୃଷି ଭୂମି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଭାଗ ଜମିକୁ ବା ଭୂମିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମାତ୍ର 6 ଭାଗ ଜମିକୁ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଚାରଣ ଭୂମି ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା 56% ଭାଗ। ଆଉ ବନଭୂମି ବା ତୁମର ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ସେଠି
14 ଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସେଇଟା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଗମନାଗମନ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଶତକଡ଼ା 24 ଭାଗ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲ ତୁମର କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ। ତ ସେଠି ତୁମର ଶତକଡ଼ା 9 ଭାଗ ଜମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଚାରଣଭୂମି କେତେ ଅଛି ନା 20 ଶତକଡ଼ା ଜମି ବା ଭୂମିକୁ ସେମାନେ ଚାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 66 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ବନ ଅଛି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର ପାଖାପାଖି 9ଟି ଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏତେ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକୁ କି ତୁମର ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ରାଜିଲର ତୁମର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତୁମର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ 66 ଭାଗ ତୁମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 5 ଭାଗକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ରୁଷିଆ, ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ରୁଷିଆରେ ଦେଖ ମାତ୍ର ଏତେ ବିଶାଳ ଦେଶ କିନ୍ତୁ କେବଳ 8 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କୃଷି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଭାଗ ଚାରଣଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ଶତକଡ଼ା 44 ଭାଗ, ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଭରେଜ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର 44 ଭାଗ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଯେଉଁ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ବରଫ ତୁମର, ତ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଶତକଡ଼ା 44 ଭାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୁଷିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ତୁମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଶତକଡ଼ା 57 ଭାଗ ଜମି। ତାକୁ ଚିନ୍ତା କର ପିଲେ, ମାନେ କୃଷି ଭୂମିର ପରିମାଣ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଛି। ଶତକଡ଼ା 57 ଭାଗ ଜମିରେ ତୁମର ଭାରତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର 4 ଭାଗରେ ତୁମର ଚାରଣଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ବନଭୂମି ବା ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ଶତକଡ଼ା 22, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଶତକଡ଼ା 17 ଭାଗ ଭୂମିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ। ତ ଚୀନରେ କୃଷି ଭୂମିର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ। ଦେଖ ସେଠି 10 ଭାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଭାରତର 57 ଭାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଟୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧି ମାନେ ଆମେ ହାସଲ କରି ନାହୁଁ। ତାପରେ ତୁମର ଚାରଣଭୂମି କେତେ ଚୀନରେ ନା ଚୀନରେ ତୁମର ଚାରଣଭୂମି ଶତକଡ଼ା 34 ଭାଗ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ତୁମର, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚୀନରେ ତୁମର କଳକାରଖାନାର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ତୁମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ। ତ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ବେଶୀ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତୁମର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଉଛି ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ 42 ଭାଗ ଜମିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶତକଡ଼ା। ଆଉ ଜାପାନକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ତୁମର ରହିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର। ତ ଏଠାରେ ତୁମର କୃଷିଭୂମିର ପରିମାଣ ଅଛି ତୁମର ଶତକଡ଼ା 12 ଭାଗ, ତାପରେ ଚାରଣଭୂମି ଅଛି 2 ଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ବେଶୀ ତୁମର ଶତକଡ଼ା 67 ଭାଗ ତୁମର ଏଠି ତୁମର ବନଭୂମି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ 19 ଭାଗ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା 11 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶତକଡ଼ା 26 ଭାଗ ତୁମର ଚାରଣଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ତୁମର ରହିଛି ଶତକଡ଼ା 31 ଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 32 ଭାଗ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କିପରି ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଭାରତର କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମର ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା 54 ଭାଗକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ତା'ର 19 ଭାଗ ଜନବସତି
ଏବଂ ମାତ୍ର 4 ଭାଗ ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଭୂମି ବା ଗୋଚର ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 33 ଭାଗ ତୁମର ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଭୂମି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେତେ ଅଛି? ଶତକଡ଼ା 22 ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ତୁମର ଅରଣ୍ୟର ପରିମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତକଡ଼ା 47 ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, 16 ଭାଗ ଭୂମିରେ ତୁମର ଜନବସତି ଅଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 5 ଭାଗ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର 5 ଭାଗ ଚାରଣ ଏବଂ ଗୋଚର ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ 32 ଭାଗ ଭୂମିରେ ତୁମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେ ଭାଗ? ଶତକଡ଼ା 32 ଭାଗ ଭୂମିକୁ ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଯେମିତି ତୁମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୂମିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ବଢ଼ୁଛି କି? ବଢ଼ୁନି, ତାହା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତି ତ ହେବନି ନା କି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେବ ଆଉ ତୁମର ଭୂମିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ସେମିତି ହେବ କି? ସେମିତି ହେବନି। ଜମିର ପରିମାଣ ତ ତୁମର କ'ଣ ନା ସୀମିତ ହିଁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର କୃଷି ଦରକାର, ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦରକାର, କାମ କରିବା ପାଇଁ କଳକାରଖାନା ଦରକାର। ତ ଏହିପରି ଆମର ଅସୀମିତ ଚାହିଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଜମିର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୀମିତ ଜମିରେ ଆମର ଅସୀମିତ ଚାହିଦା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜମି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ଜମି ଅଛି ସେଠାରେ ତୁମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୂମି ଅଛି ଯେପରିକି ତୁମର ସାହାରା ମରୁଭୂମି, କେତେ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଭୂମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି ଆଉ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ଏପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ତାହା ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନୂତନ ବସତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଘରଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ମାନବୀୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭୂସ୍ଖଳନ, ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ ବା ସୁନାମି ଆଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଯେମିତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି ତା ସହିତ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି କି? ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ଫଳରେ ଏସବୁ ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଆମେ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ବନୀକରଣ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ କିପରି ଆମେ ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା? ଦେଖ, ଗଛର ଚେର କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିକୁ ସେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା ବା ମାଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ତାହା ଆଉ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ଆମେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିକି ଆମେ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ, ତୁମର ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ରହିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମର ବହୁତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତ ବା ତୁମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଦିର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅବାଧ ପଶୁଚାରଣକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। କ'ଣ ନା ଅବାଧ ପଶୁଚାରଣ, ଯେତିକି ବି ତୋର ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ତୋର ଘାସ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତିକି ବି ତମର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘାସକୁ ସମାନ ସାଇଜରେ କାଟିକି ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘାସ ସହିତ ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାରଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁ ଚାରଣକୁ ଅବାଧ ନ କରିକି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଭୂ ଅବକ୍ଷୟର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ତୀଖ ଏବଂ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଶକ୍ତ କାଠର ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିମ୍ବା ପଥର କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭୂମି ଧସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପର୍ବତର ଗଡ଼ାଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିଜଳ। ତେଣୁ ବୃଷ୍ଟିଜଳକୁ ଆମେ ନାଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ନା ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍କାସିତ କରିପାରିବା ତେବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତା ସହିତ ଆମେ ସୋପାନ ଓ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାରେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ନଦୀର ବକ୍ରସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ନଦୀ ଜଳ ସିଧା ଆସିକି ପିଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାଟିର ଅତଡ଼ା ଖସିଥାଏ, ସେଠାରେ ବି ଆମେ ଯଦି ପଥର ବିଛେଇବା ବା ଆମେ ଯଦି ପଥର ବନ୍ଧ ଆମେ ସେଠି ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନିକଟ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ନଦୀମାନଙ୍କରେ, ତେବେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଥାଏ ତାହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ ନ କରିକି ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଝାଉଁ ବଣ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କୂଳ ସେଠାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏ ତ ଗଲା ଭୂସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଅଟେ। ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଏ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାଣୀବିହାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ
ଏକ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଲି ପିଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ କେଉଁଠିକାର ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ କଟକ ଆଲି ପିଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତୁମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପରଦିନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଜୋତାଠାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ହତାର ନଳକୂପ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାଦ ଟେକି ଟେକି ଯାଇ ସ୍କୁଲର ଗୃହରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଗୋପାଳ ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁ, ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ତ ସେଠି କାଦୁଅ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଏତିକି ବର୍ଷାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ଭୂମିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ବା ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ବା ମୃତ୍ତିକା ପଥୁରିଆ ଏବଂ ସେଇ ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ବାଲିର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି କାଦୁଅ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି କମ୍, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାହାଣୀ। ତ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ, ଭୂମି ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଭୂମି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଭୂମି ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ଭୂମି କହିଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛ ତାହା ଭୂମି ଅଟେ, ତୁମେ ଚାଷ କରୁଛ ତାହା ଭୂମି ଅଟେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପାଦ ରଖିପାରୁଛ ସେସବୁ ହୋଇଗଲା ଭୂମି। ଆଉ ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଭୂମିର ଏକ ଅଂଶ ବା ସବ୍ ପାର୍ଟ, ଯେପରିକି ତୁମର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ମୃତ୍ତିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂମି ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ଅନ୍ୟତମ। ମୃତ୍ତିକା ଶିଲା ବା ପଥରକୁ ନେଇକି ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଫାଟିଯାଏ ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଶିଳାରେଣୁ ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ତିକା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାର କ୍ଷୟଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ସହିତ ମିଶିକି ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ବା ପତଳା ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତର ତୁମର ରହିଛି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ତୁମର ଜୈବାଂଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାରେଣୁ ଓ ଖଣିଜ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ସେହି ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ମିଶି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେଣୁ ଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶିଳାରେଣୁ ଥାଏ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା କି ପ୍ରକାରର ହେବ ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂରୂପରୁ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୃତ୍ତିକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟିତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ଆଦି ତୁମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶିକି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଦେଖ, ତୁମର କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଭୂମି ରୂପ ରହିଛି ବା ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି
ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେବ। ତେଣୁ ଭୂମି ରୂପରୁ ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବାଂଶ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଶିଳାରେଣୁ ରହିଥାଏ। ତୁମର ଜୈବାଂଶ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯେପରି ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଗଛର ପଚାସଢ଼ା ପତ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଜୈବାଂଶରେ ଆସିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣିଜ ମିଶିଯାଏ ତୁମର, ତ ସେ ଜୈବାଂଶ ଏବଂ ଖଣିଜ ହିଁ ତୁମର ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଅଟେ ନା ଅନୁର୍ବର ଅଟେ। ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜର ଅନୁପାତ ଉପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶିଳା ଉତ୍ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମିକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, କରକାର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳାରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଶିଳା ଉତ୍ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମିକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, କରକାର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳାରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତୁମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା? ଜୈବାଂଶ, ଖଣିଜ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ଆଦି ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ। ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ତୁମର ମୃତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦର ଏକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଅ ତାହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମର ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ତୁମର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ତୁମର କେଉଁ ସ୍ତର ଥାଏ? ଉପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର, ବା ସବୁଠୁ ତାହା ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର। ତାହା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରଟା ତୁମର ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜୈବାଂଶ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଠାରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ତ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତର ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ତୁମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜୈବାଂଶ ଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଉପର ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଜୈବାଂଶ ରହିବ ସେହି ସ୍ଥାନର ମୃତ୍ତିକା ସେତେ ଉର୍ବର ହେବ। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର। ତ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଉପର ସ୍ତରର ଠିକ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟା ତୁମର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର। ଏଥିରେ ବାଲି, ପଟୁ ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତାମାନେ ନଳକୂପ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବ, ଯେମିତି ନଳକୂପ ବା ତୁମର ବୋରୱେଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଏ, ତୁମର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାଟି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଭିତରେ ତୁମର ଧୂସର ବା ପଥର ରଙ୍ଗର ଆମେ ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଆମେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିବା, ତେବେ ଭିତର ଅଂଶରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତରରେ ବାଲି ଥାଏ, ପଟୁ ଥାଏ ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାଦ୍ରବ୍ୟ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ସେହି ଶିଳାଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କ୍ଷୟୀକରଣ ଯୋଗୁଁ, ତା'ର କ୍ଷୟୀକରଣ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ କିମ୍ବା ତୁମର ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ତୁମର ହିମବାହ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ମାନେ ବରଫ, ବିଶାଳ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତଳ ଥିବା ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ସହିତ ତୁମର ପିଟି ହେଇଥାଏ, ବାଡ଼େଇ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଫଳରେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ତୁମର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତ ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାଦ୍ରବ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଜିନିଷ ତୁମର ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଭିତର ଅଛି ତୁମର, ସେଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟା, ଏହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ
ଯେ କିପରି ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ହେବ, କିପରି ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କିପରି ଜୈବାଂଶର ସ୍ତର ହେବ, ତାହା କି ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ହିଁ ତୁମର ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯେ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଏବଂ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ତାହା କିପରି ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ଉପରେ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଖଣିଜ ଓ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ତୁମର କ'ଣ ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମର କାରକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ଯେପରିକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ରହିଛି, ତା ସହିତ ତୁମର ଜଳବାୟୁ, ଭୂପ୍ରକୃତି, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ। ତ ଏସବୁ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ମନେକର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ହେଲା, ଏହା କିପରି ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିପରି ଦେଖ, ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ତଳେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ଥାଏ ତାହା କ'ଣ ଥାଏ? ତା ବାସାଲଟ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ବିନ୍ୟାସ, ବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତାହା ହେଲା ତୁମର ବିନ୍ୟାସ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି ଚୂନ ପଥର ଅଛି, ଆମେ ଚୂନ ପଥରକୁ ଆମେ ଯଦି ଛୁଇଁବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମକୁ ନରମ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଲା ଯେପରିକି ତୁମର ଲାଟେରାଇଟ୍ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ହେଲା, ତାହା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ତାହା ଆମକୁ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଚୂନ ପଥର ଆମକୁ ନରମ ଲାଗିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିନ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକାର ଆକାର ପ୍ରକାରରେ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ, ରାସାୟନିକ ଗୁଣ କହିଲେ ସେହି ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖଣିଜ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ। ତାପରେ ଭେଦ୍ୟତା, ଭେଦ୍ୟତା ମାନେ ତୁମର ପାଣି ତୁମର କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଭେଦ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ଅଧିକ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିମ୍ନ ଭେଦ୍ୟତା ଅଛି, ତୁମର କଠିନ ଶିଲା ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ପାଣିକି ରୋକିକି ରଖିଥାଏ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଭେଦ୍ୟତା ବେଶୀ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେଠିକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ଦାନାଦାର ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଅତି ସହଜରେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭେଦ୍ୟତା କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ପାଣିର ଉପର ସ୍ତରରେ ହିଁ ତୁମର ପାଣିଟା ତୁମର ଉପର ସ୍ତରରେ ହିଁ ମୃତ୍ତିକାର ରହିଯାଏ, ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ, ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଓ ଭେଦ୍ୟତା ଆଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳବାୟୁ। ଜଳବାୟୁ କିପରି ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ରହିଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥାଏ? ତୁମର ଉଷ୍ଣତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅବକ୍ଷୟ ଓ ଜୈବାଂଶର ହାର। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉପସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଯେପରିକି ତୁମର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ଅଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଅଛି, ଆଉ ତାର ନାମ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ। ସେଠାରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପଥୁରିଆ ମାଟି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପରର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହା ହୋଇଗଲା ତୁମର ଜଳବାୟୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅବକ୍ଷୟ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବେଶୀ ଖରା ହେବ ତେବେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତ ଏସବୁ କାରକ ତୁମର ଜଳବାୟୁରେ ଆସିଯାଏ। ତାର ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯାହାକି ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
तो बर्तमान देखिबा तुमरो भू प्रकृति। भू प्रकृति माने भूमिर उच्चता जदि अधिक रही ताहेले तुमरो अधिक ढालू जोगु कौन हम ना ता ऊपर थिबा समस्त जैवांश परिवाहित होइकी पहाड़र पाद देश रे जमा हेब। जेतिकी अधिक ढालू रहिबो सब ऊपर स्तर मृत्तिका अधिक धोई होई पहाड़र पाद देश किंवा निकटस्थ समतल भूमि आसी जमा हेब। आउ जदि ढालू कम हेब तेबे हुए तो होई पारे से स्थान मृत्तिका से स्थान रे रहि जिवो। आउ एही परि भाव रे तुमर मृत्तिका को ताहा मृत्तिकार संचय को ताहा प्रभावित करि थाए। तापर आसला तुमर उद्भिद प्राणी और सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव। एमाने कौन निर्धारण करिथांती? एमाने निर्धारण करिथांती सही अंचलर जैवांश किपर रहिबो। जदि अधिक जीवजंतु रहिबे तो सेमाने सही ठारे मरिजिबे एवं सेमाने जितेबेले मृत्तिकारे मिसिजिबे माटीर उर्वरता कौन हबो बढ़ी जीवो। शेषरे तुमर आसला समय। समय किपरि मृत्तिका गठन को प्रभावित करि थाए? समय निर्धारण करि थाए मृत्तिकार स्तर मोटा हबो ना पतला हबो। जदि कोनोसी मृत्तिका बहुत पुराना अटे ताहले ताहा बहुत मोटा ही चलिबो, किंतु जदि नुआ मृत्तिका अटे ताहले ताहा तार समय उपरे निर्भर करे ताहा केते मोटा रहिबो। तो ए सब जिनिस आमे पढ़िले मृत्तिका गठनर नियामक उपरे। मु आशा करुछि मृत्तिका गठनर कारक एवं चूर्णीभवन प्रक्रिया तो माने भल भाव रे बुझी पारिथिबो। वर्तमान आमे देखिबा विभिन्न प्रकार मृत्तिका। तो आमर मृत्तिका केते भाग विभक्त करा जायछि ना आमर मृत्तिका को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। आमे जदि गठन शैली दृष्टि को जे देखिबा ताले गठन शैली दृष्टि रु मृत्तिका को तुमरो दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हला तुमरो परिवाहित मृत्तिका एवं अन्यटी हला तुमरो अवशिष्ट मृत्तिका। परिवाहित मृत्तिका कहले कौन? परिवाहित तमे परिवहन संपर्क रे पढ़िथिबो। परिवहन कहले कौन? परिवहन कहले कौनसी जिनिस को बोहिकी नेबा। जेमिति कि आमे ट्रैक्टर किंबा ट्रक साहाय्य रे बाली हो माटी की पथर हो आमे परिवहन करिकी गोटे स्थान अन्य स्थान को आमे नहीं थाउ बा अन्य कौन स्थान निजर घर को विभिन्न जिनिस आनी थाउ। तुमर ईटा बाली सीमेंट जहाँ भी हो तो एठारे आमे कहा साहाय्य कौन जिनिस को नौछु बा आणुछु ट्रैक्टर किंबा ट्रक माध्यम रे। तो एठारे कौन जिनिस को नेबा आनिया पे हमको एक माध्यम आवश्यकता होची। जेपरिक एठारे तुमर माध्यम हो गला ट्रक किंबा ट्रैक्टर। तो परिवाहित मृत्तिका क्षेत्र में ठीक यहीपरि होता है। जितेबाला कौन मृत्तिका गोटे स्थान अन्य स्थान को जेकोसी माध्यम द्वारा स्थानांतरित होता है ताहाकू परिवाहित मृत्तिका बोली कहा जाए। अर्थात शिला क्षय हेबा परे तुमर क्षयजात पदार्थ प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित होइकी जितेबेले अन्यत्र ताहा स्थानांतरित होइकी तुमर संचित होता है एवं सेठारे तुमर जो मृत्तिका सृष्टि होता है। तुम एठारे लक्ष्य कर एठारे किपरि तुमर मृत्तिका गोटे स्थान अन्य स्थान को परिवाहित होउछि। तो एठारे तुमर क्यों प्राकृतिक शक्ति माध्यम तुमर कार्य करुछि ना एठारे तुमर जल वायु तुमर हिमवाह एवं अन्यान्य शक्ति। तुम ये चित्र देखिपारे तो किपरि तुमर जो बाली रही ताहा जल द्वारा गोटे स्थान तार अन्य स्थान को माने ताहा परिवाहित होउछि। तो जेहेतु गोटे स्थान अन्य स्थान को ताहा परिवाहित होउछि तेणु करी एही मृत्तिका को परिवाहित मृत्तिका बोली कहा जाए।
तो आम जदि साधारण भाषा में बुझा शिला क्षय हवा पर क्षयजात पदार्थ प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित हो अन्यत्र संचित हवा प्रक्रिया को परिवाहित मृत्तिका कहा जाए। उदाहरण तुमर पटुमाटी। तमें माने शुणी नदी मानक बन्या होता है, बन्या हवा द्वारा यह कौन करे ना नदीर उभय पार्श्व को जल प्लावित करें आउ जल प्लावित करिकी से अंचल तर उभय पार्श्व पटुमाटी जमा करें। तो यहाँ है तुम परिवाहित मृत्तिकार उदाहरण। आम बर्तमान देखा अवशिष्ट मृत्तिका। अवशिष्ट मृत्तिका रे एमती किसी तुम हुए नहीं। अवशिष्ट मृत्तिका तुम शिला क्षय हवा पर क्षयजात शिला रेणु सही स्थान रे जमा हो जो मृत्तिका सृष्टि करि थाए ताहाकू अवशिष्ट मृत्तिका बोली कहा जाए। अर्थात तुम्हारा जिते शिलाटा क्षय हो जाए ता कौन हुए ना ता अन्य कौन स्थान को जाए नहीं, सही स्थान रे ताहा रही जाए आउ सही मृत्तिका कहा जाए। ता फल जो मृत्तिका सृष्टि हो ताहा कहा जाए तुम अवशिष्ट मृत्तिका। तो जो अवशिष्ट मृत्तिका थाए ताहार सही स्थान अंतर्भूमि सहित तार सामंजस्य थाए, समानता थाए। कहीं मृत्तिका तुम गोटे स्थान मृत्तिका सही स्थान रे तुम रही जाउछि ताहले निश्चित भाव में तार उभय मृत्तिकार समानता रही तो सामंजस्य रही थाए। बुझीगला ना नहीं? ओके, यह है तुमर अवशिष्ट मृत्तिका। तार उदाहरण है लोहित मृत्तिका एवं कला माटी। तापरे क्षयजात शिलारण आकार और परिमाण को आम जब विचार करवा तेबे मृत्तिका को तुमर 4 श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। तुमर 4 प्रकार मृत्तिका रे विभक्त करा जायछि। तो आम जब तार शिलारण को आम जो देखा ताले पटु माटी, बालिया माटी, दोरसा माटी एवं मोटाल माटी। बर्तमान देखा तुमर बालिया माटी। तो बालिया माटी जोटा थाए तुम बाली अंश से तुम बेसी था, अधिक परिमाण बालिया माटी बाली थाए एवं तुम कम परिमाण पटु थाए। तापरे द्वितीय रहा तुम पटुमाटी। पटुमाटी तुम कौन थाए ना अति मात्रा रे सूक्ष्म शिलारेणु सहित जैवांश तुम मिसिकी रही थाए। तेणुक तुम ए माटीटा बहुत उर्वर, विशेषकर नदी मान द्वारा तुम पटुमाटी तुम से बहुत बोहीकी आनिकी तुम नदीर उभय पार्श्वर से बात्या बन्या समय जमा करते। तो यहाँ गला तुम पटुमाटी है। तापर तुम आसला दोरस माटी। दोरस माटी कहले तुम जो माटी रे बाली एवं पटु समान परिमाण रे थाए सही माटी को तुम दोरसा माटी कहा जाए। तो यही माटी रे समान परिमाण रे थाए तुम बाली एवं पटु समान परिमाण रे थाए से माटी को दोरसा माटी कहा जाए। तापर तुम मोटाल माटी। मोटाल माटी कहले जो माटी रे अति मात्रा रे सूक्ष्म शिलारेणु जदि अधिक थिबो एवं पटुर परिमाण तुम पटु माटीर परिमाण जदि कम थिबो ताहेले ताहाकू कहा जाए तुम मोटाल माटी। एहीपरि भाव तुम क्षयजात शिलारेणुर आकार एवं प्रकार को आम जो देखा ताहले मृत्तिका को 4 भाग विभक्त करा जायछि। तुम बालिया माटी, पटु माटी, दोरस माटी एवं मोटाल माटी। तापरे आम जदि से मृत्तिका था विभिन्न खनिज पदार्थ आम रंग को आम जो देखा ताहले पृथ्वी में विभिन्न रंगर मृत्तिका देखा मिले था। तुम्हें भी देखि सब अंचल मृत्तिकार रंगटा समान थाए नहीं। कोटी धला माटी देखा जाए, कोटी लाल माटी, कोटी कला रंगर माटी आम देखा पाई था। तो सी श्रेणी तुम आसब कृष्ण मृत्तिका, लोहित मृत्तिका, पीत मृत्तिका। एहीपरि रंग भेदर तुम मृत्तिका को विभिन्न तुम विभिन्न प्रकार मृत्तिका रही। तापर नेक्स्ट आसला मृत्तिकार वितरण।
ହେଲା। ତ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ନିୟାମକ ଯେମିତିକି ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ଜଳବାୟୁ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଥାଏ ନାହିଁ ବା ସମାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ତୁମର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାରତର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମର ଭାରତରେ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ତାପରେ ତୁମର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା, ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା, ଏହିପରି ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ତୁମର ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତୁମର ଯେମିତି ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ବି ନଦୀ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଠାରେ ତୁମର ମାନଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତୁମର ଯେତିକି ବି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତୁମର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କିମ୍ବା ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାଇଛି, ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଅବବାହିକା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, କଳା ଏବଂ ଲାଲ ମାଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ତୁମର କଳା ଏବଂ ଲାଲ ମାଟି ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ତୁମର ଚିତ୍ର କଳା ମାଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତୁମର, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଲ ମାଟି ତୁମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ତୁମର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା। ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ତୁମର ହିମାଳୟ, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଏବଂ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏଠି ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେଠି ତୁମର ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା। ତା ସହିତ ଏଠି ତୁମର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତ ଅଛି। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ମରୁସ୍ଥଳୀ ମାନେ ତୁମର ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତରେ ତୁମର କେଉଁ ମରୁଭୂମି ଅଛି? ଥର ମରୁଭୂମି ତୁମର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା, ଏହାର ମାନେ ଏହାକୁ ଲାଗିକି ତୁମର ଥର ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ତୁମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ତୁମର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତୁମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମର ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା। ଲୁଣା ବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ପାଣିର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଲୁଣା ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ତୁମର ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମର ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି କିମ୍ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା। ତୁମର ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଭାରତର
देखा जाए बुझीगला ना नहीं। तो यहाँ था भारतर विभिन्न अंचल मृत्तिकार वितरण। आम जदि ओडिशा कथा में जदि आसवा ओडिशार आम जदि मृत्तिका को देखा तेज ओडिशार त्रिकोणभूमि अंचल समुद्र उपकूलवर्ती अंचल लुणा माटी देखा जाए। तुम जी भी त्रिकोणभूमि तुम कौटी सृष्टि होता है जहाँकि समुद्र निकटवर्ती अंचल, तो सही अंचल तुम को माटी देखा जाए और समुद्र उपकूलवर्ती अंचल लुणिया माटी देखा जाए। जेहेतु समुद्रर प्रभाव थाए तेणु से अंचल लुणिया माटी देखा जाए। तापर नदी उपत्यका गुड़िक जोटा मुझे आगर कही से अंचल तुम बहुत परिमाण में पटु माटी देखा जाए। तुम जमीक महानदी अववाहिका है तुम ओडिशार सबुठु मुख्य जो तुम नदी, तो सेठार तुम पटुमाटी ता छड़ा जो अन्य नदी रही तार अववाहिका अंचल आम पटुमाटी देखा आम पाइबा। ठीक से पर्वतमालार पाददेश तुम लाटेराइट जो पहाड़िया अंचल अच्छी तुम जो पर्वत गुड़ाक अच्छी तल अंश तुम से तुम लाटेराइट मृत्तिका देखा जाए। पहाड़िया अंचल तुम लाल माटी और बादामी रंगर माटी आम देखा पाइबा। ता सहित अनुगुल, आठमल्लिक, बौद्ध प्रभृति अंचल कला माटी देखा मिली थाए। तो यहीपरि भाव में तुम ओडिशार मृत्तिका वितरण होइछि हला। तापरे नेक्स्ट आसे आमे मृत्तिकार व्यवहार। मृत्तिकार व्यवहार कहले पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त मनुष्य, प्राणी और उद्भिद सेमानंकर विभिन्न आवश्यकता पाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में मृत्तिका उपरे निर्भर करिथांती। देखो आमे माटी बिना आमे पृथ्वी रे बंचिबा आमे कल्पना करि पारिबा मध्य नाही। तुम थोड़े चिंता कर जदि माने माटी जदि न थांता ताले पाद कोठी तुम रखि पारिबो, पानी उपरे तुम ठाई पारिबो कि संभव न। तो माने माटीटा आम पई निहाती गुरुत्वपूर्ण अटे। तो समस्त तुम प्राणी हो उद्भिद हो समस्ते तुम प्रत्यक्ष भाव में हो कि परोक्ष भाव में मृत्तिका उपरे निर्भर करिथांती। आमे मृत्तिका को आम कृषि कार्य आम व्यवहार कर क्यों कार्य कृषि कार्य आमर सबुठ मुख्य तुम जो तीन आवश्यकता रही है खाद्य, वस्त्र एवं बासगृह। तो आमर निजर खाद्य रूपे आम मृत्तिका को आम किपर व्यवहार करूँ ना आम जो खाद्य खाऊ ता कौन तुम माने आपे आपे चली आसे कि ना ता तुम कृषि माने क्षेत्र में आम माने ये करने पड़े अमल करने पड़े आमको। तो आम धान को आम बुणी था से धान पुणी बढ़िला शेष में अमल करके आम खाद्य रूप में व्यवहार करि थाउ। ठीक से आमर वस्त्र जोटा है आम जो वस्त्र व्यवहार करूँ कौन तैयारी विभिन्न तुम तंतुरे तैयारी कपा कि झोटर तैयारी। तो तुम विभिन्न तंतु जातीय द्रव्य जथा कपा, झोट ये सबू तुम रु आम वस्त्र प्रस्तुत कर आम व्यवहार करूँ। तो ये जो मैंने वस्त्र व्यवहार करूँ तो कपा और झोट तुम कौटू बाहर तुम मृत्तिकार ही तुम माने ये हूँ मृत्तिकार से गछ गुड़ाक बढ़ुचे से आम पाऊँ आम आम वस्त्र रूपे आम व्यवहार करूँ। ठीक से हीपरी मनुष्य व्यवहार करुवा आखु, चाहा, कॉफी पर तुम जो पानीय फसल गुड़ाक जो पीवा आम व्यवहार कर तुम माटी ही तुम उत्पन्न होता है। ग्रामांचल को जो जा कि सहरांचल को जो जाते लोक मैंने माटी रे तुम घर तैयारी करुँच। हाँ जब सहरांचल आम जब कथा कहवा सहरांचल जो तुम बड़ बड़ जो कोठाघर तुम निर्मित होची से कोठाघर कौन तुम इटारे तैयारी से इटाटा तुम कौटी आसूची माटी आसूची। तो यहीपरि भाव में आम माटी को व्यवहार करुँ। तापर आमर जो कुटीर शिल्प जो रही आमर से माटी तुम मुख्य कंचामाल रूपे व्यवहृत होची। किपरि जमती तुम कुंभार तुम विभिन्न प्रकार हांडी, माठिया, कंढे आदि विभिन्न जिनिस तुम से गढ़ी की बिक्री करि थाए। तो कौन तैयारी तुम हांडी, माठिया माटी तैयारी ता सहित अन्य जिनिस तुम जपरिक विभिन्न कृषिजात द्रव्य कि विभिन्न जिनिस तुम जहाँकि तुम विभिन्न कलकारखाना तुम व्यवहार कर जमी विभिन्न गछ तुम कागज जदि तैयारी होची तो से कागज तुम कौटू रही तुम बाउंस तो बाउंस तुम माटी ही तुम सृष्टि हो ना माटी ही बढ़ुची। तो यहीपरि भाव में विभिन्न
रूप आम मृत्तिका को आम कौन कर मृत्तिका को आम विभिन्न रूप आम व्यवहार आम करा मृत्तिकार व्यवहार। बर्तमान आम देखा तुम मृत्तिकार संरक्षण मृत्तिका को किपरि भाव में संरक्षण करा जाई थाए। बर्तमान आम देखा मृत्तिका संरक्षण कौन आउ किपरि भाव में आम यह संरक्षण करिपरिबा एवं यह प्रति कौन कौन विपद रही। मृत्तिका संरक्षण संपर्क में जानिबा पूर्व आमको मृत्तिका क्षय किपरि होइथाय ता आमर जानिबा निहाती दरकार। मृत्तिका क्षय तुम सर्वप्रथम कारण हूँ तुम जंगल क्षय। आमे जेमिति गछ काटिबारे लागिबा तुमर गछ कौन करे ना गछर चेर माटी को जोरे जाबुड़ी धरी थाए किंतु तुम जब गछ काटी दो ताहले कौन हम ना ताहले तुमर मृत्तिका क्षय हम ना नहीं। तो यहाँ है तुम प्रथम कारण जहाद्वारा मृत्तिका क्षय होता है। द्वितीय जिनस हूँ तुम अत्यधिक चारण। तुम अत्यधिक आम जो अबाध आम जो पशु चारण करवा ताहले से माने आगर मु तुमको कही पशु मैंने था से कौन करती ना से तुम घास खाती। तो घास खाइबा संगे संगे मृत्तिकार जो उपर स्तर रही जो थे कि जैवांश मिसिकी रही है ताकू भी से उपाड़ी दियंती। यह द्वारा मृत्तिका क्षय होता है। नेक्स्ट रासायनिक सार और कीटनाशक अत्यधिक व्यवहार। आम जदि अधिक रासायनिक सार व्यवहार करवा तेबे मृत्तिकार उर्वरता ह्रास पाइब मृत्तिका खराब हेब एवं तार मौलिकता हरइब। नेक्स्ट है तुम वृष्टि बा तुम वर्षा जल। वर्षा जल कौन हुए जिते वर्षा हुए तो मैंने देखिपार वर्षा जल आम जो पीउथिबा पानी मध्य तुम पार्थक्य थाए। वर्षा पानी आमको बहुत मैला दिसे। वर्षा पानी ये आमको बहुत मैला दिसे कहीं पानी निज सहित माटी को भी बोही आनी थाए। तेणुक जिते वर्षा हुए से वर्षा जल सहित माटी भी धोई होगी जाए एवं मृत्तिका क्षय होता है। तापरे भूस्खलन तुम भूस्खलन कौन ना भूस्खलन कहले तुम पहाड़ उपरू जिते माटी धसी होई निम्न अंश को चली जाए ताहा द्वारा मध्य तुम मृत्तिका क्षय होता है। तापरे नेक्स्ट बन्या। तो जदि बहुत बन्या हम तेबे बन्या पानी जमी ऊपर को चली जीवो ताहा फल तुम मृत्तिका को मध्य से सांगरे बोहिकी नहीं थाए तेणु मृत्तिका क्षय होता है। तो बन्या द्वारा बेले बेले गोटे लाभ होता है जिते बन्या आसे ता सहित ता ऊपर अंशरे अनेक ता सहित जैवांश सांगरे नहीं कि आसी थाए बन्या जल। तेणु नदी उपकूलवर्ती अंचल विशेष परिमाण तुम उर्वर मृत्तिका देखा मिली थाए। ठीक अच्छे बर्तमान आम देखा जेहेतु तुम प्रोब्लेम बा समस्या अच्छी तेणुक तार समाधान निश्चित भाव किसी ना कि थी। अर्थात मृत्तिका क्षय तो होची तो तार संरक्षण कौन सब रही आम देखा। जदिओ मृत्तिका तुम क्षयशील अटे तथापि यह क्षयशील हेले यह नवीकरण योग्य संबल। कारण मृत्तिकार ह्रास पाईगले आम खत एवं सार प्रयोग द्वारा पुनर्बार यह उत्पादनक्षम करिपरिबा किंतु नूतन मृत्तिका सृष्टि होगा दीर्घ समय सापेक्ष। तुम 1 सेंटीमीटर तुम मोटा बा बहलर जदि मृत्तिका सृष्टि होगा तुम शह शह वर्ष लगे जाए माने एते सहज नुहे नूतन मृत्तिका सृष्टि होगा। से गुरुत्वपूर्ण संबलर संरक्षण प्रति आम यत्नवान हवा
निहाती आवश्यक। प्रथम जिनिस है तुम शुष्क मृत्तिका आर्द्र मृत्तिका अपेक्षा अधिक क्षयशील कहीं जेकोसी मुहूर्त में शुष्क मृत्तिका को पवन कौन करें ना उड़ाई नहीं थाए। तेणुक आम कौन कर मनकर जदि गोटे गछ अच्छी तुम है तो मनकर गोटे गछ अच्छी मनकर यहाँ तुम गोटे गछ अच्छी है तो आम कौन करवा ना तार जो चतुर्पार्श्व जो अच्छी तुम जो तार जो चारिपाख जो अंचल रही यही अंचल में विभिन्न नड़ा कुटा तुम आदि जिनिस को आम जदि कौन करवा ना बिछे देवा जदि आम घोड़े देवा ताहले कौन हम ना मृत्तिकार जो आर्द्रता तुम अधिक दिन रहा तुम मृत्तिका क्षय विलंबित होपर आसला तुम प्रतिबंधक हुड़ा। प्रतिबंधक हुड़ा कहले तुम समान उच्चता विशिष्ट स्थान में आम जब गोड़ी माटी और घास द्वारा जब प्रतिबंधक हुड़ा निर्माण करवा तेरे या द्वारा लाभ कौन हम ना जो पानी ऊपर तुम आसो ताहा अटकी एवं मृत्तिकार उर्वरता को नष्ट कर आ जो हुड़ा रही हुड़ा सामने आम जो गोटे नाली रखीदे बिल्कुल तुम एल आकृतिर तुम ताहले कौन हम ना ताहा द्वारा जल जाई सही नाली रे संगृहित हम तुम जेपरिक तुम्हें स्पोर्ट्स रे तुम्हें बाधा दौड़ बा हडल्स रेस तुम्हें देखि बाधा दौड़ कौन हुए जिते बेले ट्रैक रे दौड़ाली मैंने दौड़ी था से मझे मझे तुम हडल्स तुम आसी था तुम एमती तुम जिते से दौड़ी था हडल्स आसी थाए तो सही हडल्स मझे से दौड़ा होता है तो यपर हडल्स आसे तापर से पुणी दौड़ी था पुणी हडल्स आसे पुणी से दौड़ी था तो यहीपर भाव में तुम प्रतिबंधक हुड़ारे भी कौन हुए ना तुम प्रथम तुम समान स्थान थाए एवं समान स्थान पर तापर को पुणी एक हुड़ा तुम निर्माण करा जाय थाए बुझीगला तापर पुणी तुम समतल अंचल आसो पुणी तापर हुड़ा निर्माण करा जाय थाए यह द्वारा कौन हुए ना जो जल प्रवाह रे तुम तुम बाधा न हो कि तुम मृत्तिका क्षय को आम निरोध कर अर्थात जलटा तुम धीरे धीरे अटके अटक तुम जाए जहाद्वारा तुम मृत्तिका क्षय हुए ना तो यह है प्रतिबंधक हुड़ा। तापर आसला पथर बंध बा तुम रॉक डैम जोटा तो पथर बंधर तुम कौन हुए ना नदी मानक तुम जल प्रवाह प्रतिकूल तुम पथर बंध बा रॉक डैम निर्माण करा जाय थाए आ ता द्वारा से नदीर जो गति बा जो जल प्रवाह अच्छी तार बेग को कम करा जाय थाए। तो देख तुम मन कर गोटे स्थान तुम एमती नदी आसूची तो यार स्रोत मार्ग प्रखर थिला किंतु आमे जदि एठी आमे जदि पथर बंध निर्माण करबा ताहले कोन हो ना जलटा तुम अटकी रहिबो तार सेठी आमे जदि छोट नाली माने पानी को आमे नियंत्रित उपार आमे ताको जदि छाड़ीबा तबे कोन हबो ना से छोट नाली द्वारा तुम जो जल प्रवाहित हम तुम तो ताकू माने कम कर देला आमे तो कम जल प्रवाहित हवा फल मृत्तिका क्षय तुम कम होता है। तापर आसला सोपान कृषि। सोपान कृषि तुम मुख्यतः तुम उच्च पहाड़िया अंचल तुम करा जाई थाए ये जो तुम चित्र अच्छी तो या भल के लक्ष्य कराला तो मन कर तुम एटा है गोटे पहाड़ बुझीगला तो एटा है तुम गोटे पहाड़ आउ तुम एपटे है तुम पूर्व पट और एपटे गला तुम पश्चिम पट है। तो आम जब पश्चिम पट को आम जो देखा तुम ये पट को आम जो देखा ताहले जिते बेले तुम वर्षा हम ताले कौन हम ना सबू धूली गोड़ी और बाली आदि सीधा तुम तल को सीधा बोहीज जहाद्वारा
तुम कौन हम ना ऊपर जितकी भी तुम अंश अच्छी है से सब जेहेतु मैंने माटी जो धोई हो गला ताले ये ऊपर अंश तुम माने तुम मृत्तिका रही कि रही तो ऊपर अंश तुम अनुर्वर एवं तल अंश तुम जेहेतु ये आसिक तुम समस्त माटी कौन हम जमा हो तो से पहाड़ जो तल अंश जो समस्त माटी जमा होगला से अंचल तुम तल अंश उर्वर हम। अपरपक्षे आम पर्वतर आम जो जदि यही पार्श्व को आम देखा जो पूर्व पार्श्व तुम ये मुझे पुणी थर चित्र करुच्ची यहाँ है तुम पहाड़ एवं यहाँ है तुम आम काटी काटी आम क्षेत्र प्रस्तुत आम कर तो यहाँ है तुम पूर्व पार्श्व जोटा है ठीक अच्छे। तो यही पूर्व पार्श्व को आम कौन कले ना आम पूर्व पार्श्व को आम काटी काटिक आम कौन कले ना सोपान आकृतिर आम सोपान प्रस्तुत आम कले आउ ता द्वारा कौन है ना यही अंचल आम कृषि कार्य आम तुम समतल अंचल तुम रहीगला बुझेगा ना नहीं तो यही अंचल आम आराम आम कृषि कार्य आम कर सहित तुम जो जलटा तुम जो मैंने सीधा आसूला तुम बुझेगा ना नहीं जो मैंने पश्चिम पार्श्व जेपरी तुम जाऊला तो ये तुम जल सीधा तल को जापर ना सीधा ऊपर को आसब पुणी जल ये किसी समय अटक पुणी तल को जीव पुणी अटक पुणी तल को जीव तो यहीपरि आम जल स्रोत को आम सोपान पद्धति द्वारा आम कौन करुचु आम नियंत्रित करुचु आम तार जल प्रवाह बेग को आम ह्रास करुचु ताद्वारा कौन हो मृत्तिकार उर्वरता रोचे एवं मृत्तिका क्षय यही अंचल हो नहीं। नेक्स्ट है गोटे जमी आम भिन्न भिन्न फसल आम चाष करवा देखो यह द्वारा कौन हम धरीन तुम मनकर हरड़ डाली चाष करुछ तुम ये चित्र भी देखिपार है मनकर तुम हरड़ डाली चाष करुछ आ तुम यार गछ देखि यार गछ किपरि थाए ना हरड़ डालीर गछ बहुत बड़ थाए बुझीगला आम ता पार्श्वर आम कौन लगे ना तापर छोट गछ जपरिक तुम मुग गछ आम जगेबा क्यों गछ आम जगेबा मुग गछ आम जगेबा है तो मुग गछ तुम कौन थाए ना यह छोट थाए तो यहाँ तुम गोटे शस्य बड़ अच्छी आउ अन्यटी तुम कौन अच्छी ना छोट अच्छी बुझीगला ना नहीं तो तुम गोटे तुम बड़ अच्छी आ गोटे छोट अच्छी गोटे तुम गछ बड़ अच्छी आ गोटे तुम छोट अच्छी तो यह द्वारा तुम कौन हम ना जिते पवन आसब ताहा आउ सब फसल को नष्ट करना तुम ये देखिपार तुम गोटे बड़ गछ अच्छी आ गोटे छोट गछ तो जो पवन आसब ताहा कौन कर ना सब फसल को नष्ट करना आ द्वारा पवन बेग को तुम ह्रास कर जल फसलर क्षति करना यहीपरि भाव में आम भिन्न तुम चाष कर भिन्न भिन्न फसल चाष करके आम मृत्तिका को आम क्षय हबार आम रोकिपर तापरे तुमर जो उपकूल बा शुष्क अंचल जो अच्छी तुम बुझीगला जो उपकूल बा शुष्क अंचल अच्छी तुम से अंचल आम कौन करवा ना से अंचल आम वायुर प्रतिकूल दिगरे आम धाड़ी धाड़ी करी आम वृक्षरोपण करवा कौन करवा ना मनकर जदि एपटू जदि मनकर तुम पवन बहुची तो यही अंचल आम कौन करवा ना विभिन्न प्रकार आम वृक्षरोपण आम करवा धाड़ी धाड़ी कर तो जिते बेले तुम जोर से अंचल पवन बहब तो पवन से अंचल माने जदि आम वृक्ष से रोपण न करवा ताको उड़े नब से अंचल माने मृत्तिका को किंतु आम जब से अंचल जो वृक्षरोपण करवा तेबे से अंचल कौन हम ना से जो पवन जो बेग अच्छी से कौन कर से जो वृक्षटा तुम अटकाई देव ताको से पवन को से प्रतिरोध कर फल मृत्तिका क्षय हम ना बुझेगा। नेक्स्ट है तुम अबाध पशुचारण यह आम आगरी पढ़ीचे तो यह संपर्क में आम ताकू आम नियंत्रित करवा अबाध पशुचारण को जहाद्वारा तुम जो भूमिर तृण आच्छादन आउ नष्ट हेब ना फल वृष्टिजनित मृत्तिका क्षय ह्रास पाइब। नेक्स्ट
ଆମେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କୁପରିଣାମ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ କରିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।